कल आपां ये शब्द सरवण कर रहे सी। भगत नामदेव जी का बड़ा भावपूरत शब्द है। प्रभु दे नाम नूं जप करके जो सुंदरता भगत जी नूं प्राप्त हुई है, उस बाबत दृष्टांत दे के उन्होंने समझाउण की कोशिश की है कि किवें ना किवें सानू समझ आ जाए तो असीं भी सही सुंदर सोहणे साध संग जिन बहन, संगत विच बैठ के सुंदर बणीए ते प्रभु का नाम जप के महाराज की खुशी प्राप्त करिए। क्योंकि हर धन जनी संजिया सही गंभीर अपार जियो। सो भगत जी ने कुछ उदाहरण दित्तियां ने, संसारी उदाहरण। रहाऊ वाली पंक्ति च शब्द का सरलेख लिखिया है कि तीन छंदे खेल आशै। तीन प्रकार के छंदा का कहते हुण आपां सुंदर खेड दसदे हां तुहानूं कि संसार विच राजसी, तामसी ते सांदकी, इन्हां तिन्नां गुणां का अच्छा खेल हो रहा है। क्योंकि एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रमाण। एक जिहड़ी माया है जद वो जुड़ी प्रभु परमात्मा दे नाल तां उहदे तो तीन गुण पैदा होए, तीन चेलियां दी तरह। एक संसारी ब्रह्मा होया जिहड़ा रजोगुणी है। एक भंडारी, एक भंडारा वरताउण वाला विष्णु होया जो सतोगुणी है। एक लाए दी बाण, एक नूं लायता करन दी आदत पा दित्ती, सो कहिए शिवजी महाराज भोलेनाथ। सो तमोगुणी है। इउं तीन गुण, तीन देवते पैदा होए। जिव ते सुभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। जिस तरह महाराज नूं भाउंदा है उस तरह ही हुक्म करके इन्हां नूं अपनी भाणी विच चलाउंदा है। ओह वेखै उन्हां नज़र ना आवे बहुता इहो विडाण। वो प्रभु तो उन्हां वल वेखदा है पर उन्हां नूं नज़र ही नहीं आउंदा। ये बहुता ही आश्चर्य कौतक है। सो इंज ये तीन गुणों तो ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। या इन्हां तिन्नां भागां दा सुंदर खेल है। वेद विच तिन्नां दा श्रेष्ठ खेल वरत रहा है। एक कर्म, एक उपासना, एक ज्ञान। वेदां दी 1 लाख सुरती मन्नी है, जिन्हां दे विचों 80,000 सुरती केवल कर्मकांड का ही कथन करती है। 16,000 सुरती उपासना बारे, वो भी नाना प्रकार की। केवल 4,000 सुरती ज्ञान का कथन करती है, वो भी खरड़ ज्ञान कि मैं रब हाँ। भाव भगती या निम्रता वाली, प्रेम वाली कोई बात नहीं। इउं वेदां दे मुताबक जिन्नी भी दुनिया है वो तिन्नां खेडां दे विच वरत रही है। कोई कर्म की खेड खेड रहा, जग करना कराउणा, दान देना लैना,
सो इंज कर्मां की खेड वरत रही है। कोई उपासना की खेड च प्रवृत्त होया, कोई शिव जी की, कोई हनुमान की, कोई विष्णु की, ते कोई वदंती जड़ा है अहं ब्रह्म अकरे निशंग खा बकरे, मैं ब्रह्म हाँ जो बकरे छतरे जो मर्जी खावी जावा, मैनू कोई पाप नहीं है। अहं ब्रह्म अस्मि निशंग भोग लक्ष्मी, मैं ही ब्रह्म हाँ जो मर्जी मैं लक्ष्मी जड़ चेतन माया नूं भोगी जावा। ये रहाओ वाली पंक्ति है। हुण खेल दसदे ने, कुंभार कह कर हांडी आशा, राजा की कर सांडी गो। घुमियार दे घर च मिट्टी की तौड़ी आदक भांडे चंगे लगते ने। भाव जे घुमियार दे घर च भांडे ना होण, उहदा घर नहीं शोभा पाउंदा। जिहड़ा राजा है उहदे घर दे विच हाथी ते हथनियां खड़ियां होण, इन्हां दियां फौजां होण, ते या राजनीति होवे तां राजियां दा घर शोभा पाउंदा है। जे राजे की फौज ही नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, उन्होंने राजा कौन कहूगा। ब्राह्मण के घर रांडी आशा, ब्राह्मणों के घर रांडी यानी विधवा औरतां या रांडी पत्रियां जे होण तां वो शोभा पाउंदा है। चंगे तिलक तुलक ला के, गल च माड़ा मूड़ा पा के, चिट्टी धोती लंगोटी ला के, धूप जी दिखा के बैठा होवे दुकान दे विच, बड़ा बड़ा सोहना लगता है। अगे पत्तरी प्रकाश होवे, ते जे धूप ही ना दुखदी होवे, कोई लाइट लूट ना जगदी होवे, नहा धो के माड़ा मूड़ा कोई गल च पा के तिलक ना ला के बैठा होए, पत्तरी होवे इन्हां दे उपर, ब्राह्मण कौन कहूगा। वो काम ही उन्हां दा ये है। हर बाणीए के अपना रांडी सांडी हांडी गो, इउं रांडी विधवा औरत ब्राह्मण दे घर, ते रांडी पत्रियां ते सांडी जो हस्तनियां हाथियां दी फौज राजे दे घर, ते हांडी जड़ियां तौड़ियां कुझे इत्यादक मिट्टी दे बर्तन घुमियार दे घर। ये गो आप अपनी जगह ये चीज़ां पईयां शोभा पाउंदियां कथन करीदियां ने। इंज ही बाणीए के घर हींग आशा, जिहड़ा बाणिया है जो दे घर विच हिंग ही ना होवे। हिंग एक ऐसी वस्तु है जो हरेक सब्जी भाजी दे विच लोग वरतदे हन, ते सियाणे वैद हकीम इहनूं खाण की सलाह दिंदे ने। कहंदे जे हिंग होवे तां बाणीए दे घर शोभदा है। पैसर माथे सींग गो, जे झोटे दे मथे या सिर दे उपर सिंग होण तां शोभनीक कहीदा है। देवल मध्य लीग आशा, ठाकर द्वारियां दे विच ठाकर पए होण, ते शिव जी दे मंदिर दे विच शिवलिंग दी मूर्ति होवे तां ही मंदिर सोहना फबदा होवे। शिव जी दा मंदिर होवे, शिवलिंग होवे ही ना, फिर किवें फबूगा। इउं लीग सीग हीग गो, जिवें शिवलिंग शिव मंदिर च, झोटे दे मथे ते कुंडे सिंह ते पंसारी दे घर हिंग सजदी कथन करी दी है। तेली के है घर तेल आशा, तेलियां दे घरां दे विच तेल चंगा लगदा है। जे तेल ना होवे फिर तेली कौन कहूगा। जंगल मध्य बेल गो, जे जंगल दे विच वीला ना होण तां उहनूं जंगल कौन कहूगा। वीला दिखाउण तां शोभा पाउंदा है, शोभ नहीं कथन करीदा है। माली के कर केल आशा,
ਬਾਗਬਾਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੇਲੇ ਆਦਿਕ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਘਰ, ਕੇਲੇ ਆਦਿਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਫਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਘਾਹ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕੜ ਕਰੀ ਫਿਰੇ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੀ ਫਿਰੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਂਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਲ ਵੇਲ ਤੇਲ ਗੋ, ਕੇਲ ਕੇਲੀ ਕੇਲੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਘਰ, ਵੇਲਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੋਭ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਭਗਤ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮੱਧੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਸ਼ੈ, ਕਹਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 100 ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫੀਕੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ। ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇਗਾ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮੈ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ, ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਾਮ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸੰਤਾਂ ਮੱਧੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਸ਼ੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। 2 ਮਿੰਟ ਬਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ।
जे कोई बहुता ही विहला जापिया उन्होंने कहना भी चल गुटका फड़ ते तू भी गुरबाणी सुना, ड्यूटी ला। अठे पैर 24 घंटे लगातार अखंड पाठ साहिब का भोग तो मैं वेख्या भी 48 घंटिया बाद पै जाता। सहज पाठ रखीए तो वह भी हौली हौली हफ्ते नहीं तो 10 दिनों च भोग पा देईदा। पर जो महापुरखों के पास अखंड बाणी का जाप चलता वह कभी भी भोग नहीं सी पैंदा। सोचना भी शायद हुण सुखमनी साहब संपूर्ण हो गया तो छुट्टी मिल जाऊगी, फिर कहना सुखमनी साहब, फिर भोग पैना, फिर कहना सुखमनी साहब। 5 ग्रंथ की संपूर्ण होनी, एक ने भोग पाना, दूजे ने आ जाना, उन्होंने फिर कहना भी 5 ग्रंथी। दिन भी और रात भी, ये है संत की अवस्था। पर किन्ने किन्ने जिन्ने भी सिंह उत्थे आए, भावें जिन्ने मर्जी चुस्त शरारती, तो महापुरखा ने उन्होंने गुरबाणी याद करा के ते गुरसिखां वाला जीवन दिता। इउं संत वो है जिहदे हिरदे विच गोबिंद का नाम जपना चंगा लगदा। गोकल मध्य श्याम गो, गोकल दे विच बालक अवस्था दे विच श्याम सुंदर जी भगवान कृष्ण जी खेडदे बड़े ही सोहने फब्बदे सीगे। उन्हां दा टाइम सीगा, उन्हां दा राज सीगा। कई कृष्ण ते राम की निंदिया करते ने, मैं तो उन्होंने बहुत चंगा समझदा। ये गल वखरी है भी कलयुग विच गुरु नानक साहब का राज है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अमृत छका के सिख पंथ साजिया है। पर द्वापर दे विच तां कृष्ण का राज सीगा, त्रेते च राम दा सीगा। आप अपने युगां दे विच वो राजे होए, वो सुंदर सोहने फब्बदे सीगे। जे हुण कहीए भी हुण आपां ही सब कुछ, ऐसी गल तां हो नहीं सकती। वो अपने टाइम च शोभदे सीगे। कृष्ण जी गोकल नगरी च गऊआं चारदे बड़े सोहने फब्बदे सी। इउं नामे बधे राम आशा। नामदेव जी कहंदे भी मेरे हिरदे विच परमेश्वर का नाम चंगा लगदा, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम तो बगैर किसी होर कर्म कांड नूं ना तां करदा, ना मैं किसी नूं सलाह दिंदा कि कर्म कांड विच पाओ। फजूल की हरजा खर्ची तो बचो। मेरे हिरदे विच राम परमेश्वर का नाम, श्याम कृष्ण जी गोकल नगरी च ते गोबिंद गोबिंद परमेश्वर संतां दे हिरदे में सजदा, गो कथन करीदा। इउं ये तिन्ना छंदां दा अच्छा खेल बनाया है। छंदाबंदी 3 ही पौड़ियां ने, 3 छंदां दा खेल है। पहला भगत जी ने दृष्टांत दिता, फिर दान दृष्टांत दे के दसिया कि इउं मेरे नामदेव दे हिरदे च परमेश्वर का नाम सजदा है। हुण इहदे अंतरी अर्थ पिंडां वाले संतां वल्लों कीते। प्यार नाल सुनो जी, गज की कह दो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 3 छंदे खेल आछा। जो शांतगु नामे उपनिषद वेदां दा रूप है, उस विच वेदां दा सिद्धांत, कर्म, उपासना ते ज्ञान, इन्हां 3 भागां दा सुंदर खेल कथन किया होया है। विश्राम दे कर फरमान करदे ने, कुंभार के घर हांडी आछा। घुमियार कौन है? सतगुरु नानक देव जी महाराज घुमियार ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज घुमियार हैं। घुमियार का घर किहड़ा? आ साध संगत। भला किवें? घुमियार जिहड़ा है मिट्टी तो भांडे तैयार करदा, एक निगुणी जी मिट्टी, ते वह भी निकम्मी मड़ियां दी, जिथे ना कोई बहना ना कोई खलोना का पसंद करता। मड़ियां दी मिट्टी चीकनी हुंदी है, इस करके वो मड़ियां दी मिट्टी यूज़ करते हैं। ते जिवें वो भांडे कट कट के तैयार करदा, बड़े सोहने फब्बदे ने। इउं सतगुरु रूपी घुमियार दे सत संगत रूपी घर दे विच
ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਤਾਂ ਤੌੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਘੁਮਿਆਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਚੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤੌੜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਣ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਤੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜਦੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਿਉਂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘੜ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਕੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਹੂ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਮ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂਕੋ ਜਪੀਐ ਨਾਮ। ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕੜਿਆ ਉਹ ਖੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਡੀ ਗੋ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਨੀ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਡੀ ਆਛੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕਥਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ 27 ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 27ਵੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰੋਸ ਆਏ, ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਭਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਜੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭੌਕਸ਼ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ,
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਉਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਊੜਾ ਅਤੇ 35 ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਗਤੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਰ ਹੈ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਸਾਂਢਣੀ ਜਾਂ ਹਥਨੀ ਦਾ ਹੀ ਗੋ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੁਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਸੁਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੁੱਕ ਠੁੱਕ ਠਾ ਠਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਲ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਵਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚੋਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੇਖੋ ਆਹ ਸੁਹਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚਤਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੰਮ ਪਏ ਅਖੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ ਜੋ ਜਾ ਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕਰਨੋਂ ਦਾਤ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਹਥਨੀ ਜਾਂ ਸਾਂਢਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਮਨ ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਡੀ ਆਛੈ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਮਣ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸੱਜਦੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਡੀ ਸਾਂਡੀ ਹਾਂਡੀ ਗੋ। ਰਾਂਡੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਹਥਨੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤੌੜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੱਤਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਤੌੜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਥਨ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਮਨ ਕੇ ਘਰ ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹੀਂਗ ਆਛੈ। ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਕਾਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਿੰਗ ਆਦਿਕ ਜਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹੀਂਗ ਆਛੈ। ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਹਿੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਭੈਸਰ ਮਾਥੈ ਸਿੰਘ ਗੋ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਭੈ ਸਰ ਭੈ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਥਨ ਕਰੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਲ ਮਦੇ ਲੀਗ ਆਛੈ। ਉਹ ਪਾਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੱਜਦਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਸੀਗ ਹੀਗ ਗੋ। ਲੀਗ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ। ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਿੰਗ ਆਦਿਕ ਜਗ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਕਥਨ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੀ ਕੈ ਘਰ ਤੇਲ ਆਛੈ। ਤੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਾਵ ਸੱਜਦਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਮਦੇ ਬੇਲ ਗੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਮੁਦਤਾ ਅਪੇਖਿਆ ਰੂਪ ਹੀਲਾ ਇਹ ਸੱਜਦੀਆਂ ਕਥਨ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇਲ ਆਛੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਅੰਤਿਕਰਨ ਰੂਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੁਦਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖਣੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਅੰਤਿਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਦਤਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਇਹ ਸੱਜਦੀਆਂ ਕਥਨ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇਲ ਆਛੈ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕੇਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੇਲ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਗਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰੀ ਫਿਰ ਭਈ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਨ।
क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी तो पहला या अजकल भी महाराज के मत तो अलग जिन्ने भी सिद्ध ने जिन्ने भी पंडित विद्वान ने तुसीं वेदां शास्त्रां नूं पढ़ के वेख लो, उहदे च गरीबी अखर तुहानूं नहीं लभेगा। कोई प्यार प्रेम ते निमरता वाला अखर नहीं आऊगा, सारे हंकार वाले अखर। गीता दे विच भी कि हे अर्जन तू मैनू ही सारियां दे विच लिया, निश्चय करके मैं ही सारियां दे विच हाँ। इहदे विच अहंग भाव है। वेदां दे विच भी प्रेम अखर ही ब्रह्मा लिखना भुल गया। तो इस प्रकार जी गरीबी है, निम्रता है, यानी भगती सहित ज्ञान है, तो गुरुद्वारे है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच साखियां तुसीं रोज़ सुणदे हो। शाम की कथा दे विच सिद्धां दे विच कोई घाट नहीं सी। 9 नाथ ते 84 सिद्ध एडे एडे शक्तिशाली सीगे कि अंबरां तो तारे भी तोड़ के लिया के हत्थ विच फड़ा दिंदे। सुमेर पर्वत ते जन जीवन नहीं है, पर उत्थे वेखो समाधि ला ला के रहिंदे। कोई उन्हां नूं किसी पैसे का लालच नहीं, कोई घर बार का लालच नहीं, कोई लीड़ा कपड़ा पाउण का लालच नहीं, पर फिर भी वो हंकारी सीगे और क्रोधी सीगे। उन्हां दे मन दे विच मान सीगा। बली कंधारी दे हंकार बारे तुसीं सारे जानदे हो कि इन्ना गुस्सा भी काहदा होया कि कोई बेचारा साधु संत उन्हें पानी का घुट मंगिया तो तुसीं पानी के घुट की बजाय उहदे ते पत्थर रेड़ रहे हो। ना कोई उन्हें तुहानूं गाल कड्ढी, ना कोई मंदा बोलिया, ना कोई तुहाडा बुरा सोचिया, कोई तुहानूं किसी किस्म का नुकसान नहीं किया। वो बेचारे मरदाने ने घुट पानी मंगिया तो महाराज ने आख्या भाई तू मली कंधारी को पीया। उन्हें कड्डा वड्डा पत्थर रेड़ दिता। जे मेरे वर्गा हुंदा तो वह घोगा चित्त हो गया सी, सिर सुर फिस जाना सी, मिज निकली तो हो गया, किते लभना नहीं सीगा, पत्थर हेठ दब के मारिया जाना सी। ये तो महाराज तगड़े सीगे। दुनिया दे नाल मत्था लाउणा कोई आम बंदे दी बात नहीं। किसी दे घर जाके उहदे मूँह ते कहना भाई तेरे चा उगण है, बहुत वड्डी गल है। किसी दा उगण दसो, सच बोलो तो सिर पड़ाओ। ये तो महाराज तगड़े सीगे ਜਿਹੜੇ पूरे निभ गए। सिद्धां दे नाल वेखो कितनी वड्डी चर्चा हुई। बाणियां लिखियां हुई ने सिद्ध गोष्ठ, दखणी ओंकार, रामकली राग पूरे का पूरा ही सिद्ध गोष्ठ दे विच वो मनदे नहीं सन। कहंदे आपां चंगे आ, बड़ा यतन करना पिया गुरु साहिब नूं मनाउण वास्ते। वो कहंदे तुसीं साडे मत विच आ जाओ। महाराज कहंदे साडा मत अकाल पुरख दा है। बली कंधारी भी किवें पैरां दे डिग्गा। महाराज ने पंजा लाया तगड़े हो के ते अपना बल दिखाया। दुनिया शक्ति ते करामात मनदी है। तो फिर महाराज ने निम्रता दे प्रभु के नाम का उपदेश बख्शिया। तो इंज इको एक गरीबी ते निम्रता गुरु नानक साहब के हिस्से आई है। बहावल हक नूं समझ आई। उन्हें बड़ा लभ्या। आखिर जद उसकी समाधि लगी तो सचखंड विच पहुंचया, खुदा दे वल्लों प्रकाश होया ते कहंदे दसो भाई की चाहिदा। बहावल हक ने हथ बन के बेनती की, महाराज भी मेरे को गुरु नानक साहब प्राहुणे आए ने, वो एक पाइया गरीबी का मंगते ने, जे तुहाडे कोल है तो दे दिओ। कहंदे है तो साडे कोल सही ते पर है ही एक पाइया। जे वो फड़ के तैनूं फड़ा दित्ती ते मुड़ के कोई होर आ गया तो फिर उन्होंने की देंगे। क्योंकि जद श्री गुरु नानक देव महाराज दुनिया दे विच जान लगे तो आपां बेनती की भी दसो महाराज तुहानूं की दे के तोरीए। श्री राम जी 14 शक्तियां लैके सचखंड विचों आए, बैकुंठ दे विचों। कृष्ण भगवान जी 16 कला संपूर्ण मने गए। मत्स्य अवतार, कश अवतार, नरसिंह कोई एक या कोई 2 या कोई 3। श्री गुरु नानक देव जी वैसे 16 कला संपूर्ण फलिया, आनंद शक्तियां दे मालक होए।
ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂਗੇ? ਇਉਂ ਕਰੋ 3 ਪਾਈਆ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ 1 ਪਾਈਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 3 ਪਾਈਆ ਲੈ ਗਏ, 1 ਪਾਈਆ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਪਾਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਕੁ ਦਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਈਆ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚਮੇਲੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਦਾਦ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਅਲੱਗ। ਅਜੇ ਵੀ ਡਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਬਾਬਾ ਸੁਣ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚਮੇਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਫੁੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟੋਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੈ ਕੰਡੂਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੁਦਤਾ ਅਪੇਖਿਆ ਰੂ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਨ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੇਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੱਜਦਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗਰੀਬੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਲ ਬੇਲ ਤੇਲ ਗੋ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੇਲਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਕਰਨਾ ਮੁਦਤਾ ਅਪੇਖਿਆ ਰੂਪੀ ਵੇਲਾ ਅੰਤਿਕ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤਾ ਮਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਛੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੱਜਦਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਅਖਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੋਕਲ ਮਦੇ ਸਿਆਮ ਗੋ। ਹਰ ਗੋ ਕਲ, ਗੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਸਬਲੀਸ਼ਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਕਲ ਗੋਕਲ ਮਦੇ ਸਿਆਮ ਗੋ। ਜੋ ਗੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ, ਸਾਂਦਗੀ ਸੁਭਾਵਾਦਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਮਦੇ ਰਾਮ ਆਛੈ। ਇਉਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੰਤੀ ਸਾ ਰਾਮਾ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਛੈ, ਚੰਗਾ ਸੱਜਦਾ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿਆਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ। ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਸਿਆਮ ਮਾਇਆ ਸਬਲੀਸ਼ਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤ ਬੈਰਾੜੀ, ਬਰਾਟੀ, ਬਰਾਰੀ ਆਦਿਕ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਰਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਾਰਸਵਤ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀਨਾਥ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਰਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ 13 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵਾਦੀ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਟ ਇਹਦਾ ਮਾਰਵ ਹੈ, ਥਾਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਗਾ ਅਤੇ ਧਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਾ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਅਤੇ ਧਾ ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ। ਜਾਤੀ ਵਕਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾ ਪਾ, ਸਾ ਪਾ ਅਤੇ ਨੀ ਪਾ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਰੇ, ਗਾ ਕੋਮਲ, ਪਾ ਮਾਂ ਤੀਬਰ, ਫਿਰ ਗਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਮਾਂ ਤੀਬਰ, ਧਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾ। ਇਹ ਅਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਰੋਹ ਆਉਂਦੀ ਬਾਕੀ। ਉੱਪਰਲਾ ਸਾ ਨੀ ਧਾ ਪਾ, ਮਾਂ ਗਾ, ਪਾ ਗਾ ਰੇ ਸਾ, ਰੇ ਕੋਮਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਜੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੋ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸੰਤਾ ਮਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਛੈ।